একটা বাদশা ছিল খুব দানি, কিন্তু আর বাড়িওয়ালি ছিল খুব কিরপিন। किरपिन बुझे ना अपना किरपिन तेरे क्या कहे है किरपिन को चिपटी चिपसीन बाप रे कंजूस। उसकी बीवी थी बड़ी कंजूस बकील, बादशाह था दिलवाला सखी। एक आदमी एक मछली मारिस और मार के मछली बड़की मछली मिल गई है तो बादशाह के लिए को दौड़ा, हम बादशाह को खिलाएंगे ले जाके। बादशाह से कहा बादशाह नामदार एक माछ मेरेছি আপনার জন্য। বাদশাহ শুনে খুশিতে গদগদ, বলছে তাই না কি রে? বলে হ্যাঁ। বলছে আমার উজিররা একে 2000 দিরহাম দিয়ে দিত, কত ভালোবাসে আমাকে, দেখ আমার জন্য মাছ মেরে এনেছে। আর যেমনি বাদশার বউ শুনেছে যে বাদশাহ বলে এটা মাছ 2000 দিরহাম দিয়ে কিনেছে, आगे मागे कंचूस मक्खी चूस, बखील की बेटी बखील, चिप्सी की बेटी चिप्सी। बादशाह छिलो रानी এসে বলছে জাহাপনা কি করলেন এটা আপনি? এইটা মাছের দাম 2000 দিনার। ভাই काशिफ काशिफ शेख 2000। देखिए दानी का बेटा दान करेगा, अरे सब नहीं करेगा। कुछ बादशाह अरे এটা কি করলেন আপনি? एक बार लगा कर छोड़ दीजिएगा। नाम बोल दिया बस हो गया। सबके लिए खाली नारा लगाएगा तो भोर हो जाएगा, है कि नहीं? तो कुछ बादशाह এটা আপনি কি করলেন? টাকা ঘুরিয়ে এলেন, এত টাকা দাম হয় নাকি? বলছে ধর খেপি পাগলি कंजूस की बेटी कंजूस मक्खी चूस। मैं दे दिया तो दे दिया, ये मेरी शान के खिलाफ है, मैं कैसे फिर उससे लौटा के लूं? तो ये मक्खी चूस तो कहती है बादशाह उसको बुलाइए, बुला करके उसको पूछिए कि ये मच्छी बेटा है कि बेटी है। अगर वो कहे बेटा तो आप कहिएगा हम बेटा मच्छी नहीं खाते हैं। टाका घुरा, बस टाका घुरा देगा। देखिए बुद्धि देती है शैतान की अम्मा। हाँ आलिम 500 शैतान की अम्मा बुद्धि देती है। वो बुलाया गया, ए मछुआ बोल मछेरे ये मछली माछटा बेटा ना बेटी रे? मछुआ तखन कइছে এঠে ব্যাপার কিছু আছে, রানী পেঁচ লাগিয়েছে। তো मछुआ कम बुद्धिमान ছিল না, কইছে জাহাপনা আপনি খাবেন আর আমি মাছ মারবো বেটা বেটি। এটা মাছ বেটাও না বেটিও না, মাঝামাঝি। कोई बेटा भी नहीं बेटी भी नहीं, माझामाझी। बादशाह खुश होके उजीर से कहे फिर दे 200 दिरहम उसको। ऐसी मच्छी मारी से कि बेटा भी नहीं बेटी भी नहीं। हाँ देखिए देने वाला देता है, सब नहीं दे पाता। और दान करना सबके बस की बात नहीं है, जैसे ज़कात देना सबके बस की बात नहीं है। खाँटी ईमानदार होगा तभी दे सकता है, चाहे मौलवी हो चाहे मुफ्ती हो चाहे पीर साहेब हो। खाँटी ईमानदार होना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, सुन लीजिए। खाँटी ईमानदार होगा तभी ज़कात दे सकेगा। पैसा से पैसा निकालना बड़े बड़े को देखा बहुत मुश्किल काम होता है, पैसे से पैसा निकालना। हाँ एक मौलवी साहब वाज कर रहे थे, बोल रहे थे अरे नमाज पढ़ले একটা শয়তান বাধা দেয়, রোজা রাখলে এক ইবলিশ বাধা দেয়, কিন্তু দান করতে গেলে 70টা ইবলিশ বাধা দেয়। तो एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होके बोला कि 70 हो चाहे 72 हो, हम आज दान करके दिखाएंगे और सबको दिखा देंगे कि शैतान हमको नहीं रोक सकेगा। तो बेनामी 1000 रुपया माशाल्लाह। तो कहता क्या है, वाह। सब लोग जब बैठा था जलसा से उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब को छे, मौलवी साहब बोलছে পারবে কেউ এই শয়তানকে আছাড় মেরে पटकान मेरे ठेले दिए दान करते क्यों पारबे? एक नौजवान खड़ा हो गया, बोले हाँ शैतान के पटकान मेरे आमी आज के दान करबो। देखी छूटे छे बाड़ी
আর বাড়ি গিয়ে দেখছে তো আটার বস্তা চালের বস্তা ছাড়া কিছু নেই। যেমনি চালের বস্তার মুখ খুলেছে তেমনি ওর বহু দৌড়িয়ে চলে এসছে। और बहु ऐसा कुछ क्या करा है काहे का बस्ता खोले है क्या खुदा की राह में दान करेंगे इसलिए 10 किलो चावल ले रहे हैं। तो उसकी बीवी बोली रख चावल, बड़ा आया दान करने वाला, घर में खाए का कुछ नहीं है और दान करने के लिए चावल लेने, रख चावल। जैसे ही झिड़की मारी डर के मारे चावल रख दिया, खाली हाथ चुचुड़ मुचुड़ करके जलसा में जाके बैठ गया। तो उसका बगल वाला छोरा सब पूछे है कि क्या हुआ, शैतान को पटका दिया? तो खूब जोश देख के गया था घर के हम ला के दान करेगा, शैतान को पटकन मार देगा। तो हाँ, हम शैतान को पटकन मार ही देते मगर शैतान की अम्मी ने रोक दी। समझ में बात आई? शैतान की मां ने रोक दिया। तो दान करते सबाई पारे ना, भालो बापेर बेटा হয় যারা, ভালো মায়ের বেটি হয় যারা, তারাই পারে দান করতে। আসুন আমি মন খুলে কিছু आशिक नबी देखते চাই। नारा लगा तो सहज व्यापार, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। झंडा लिए घूरा तो सहज व्यापार, नबी का झंडा नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात है नारा भी लगाओ मगर जब दिन की बात आए, खुदा की राह में लुटाने की बात आए, नबी के मोहब्बत की बात आए, उस वक्त भी पीछे मत रहो, तब तुम आशिक। নীলুফা 500 দিয়েছে দান, কবুল করো আল্লাহ পাক সুবহান। আর একজন দিয়েছে 550 টাকা, না হয় তার হাত পাকা, জান্নাতে হয় স্পেশাল সিট রাখা। মাহেরা 500, আল্লাহ যেন কবুল করে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন আমিন। ভাই 5000 চেয়েছিলাম, 20টা। बाहर का आदमी ना हो तो कम से कम नया बस्ती का तो होगा। 20 ठो नौजवान, 20 ठो अल्लाह का खास बंदा, 20 ठो नबी का चाहने वाला, सिर्फ 5000, सिर्फ 5000, सिर्फ 5000। 11 ठो आदमी मांगा था 11000। है कोई अल्लाह का बंदा, है कोई अल्लाह की बंदी, है कोई बाप की बेटी, है कोई ऐसी बहू अपनी सास ससुर के नाम से? कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। बेनामी 1000। अरे तकबीर जी, अल्लाहु अकबर। सितारुल 2000। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह। सितारुल 2000। 5000, 11000। একটাও আসেনি ভাই। মন বলছে কেউ না কেউ হবে। এটা কালিয়াচক, এটা অন্য কোনো জায়গা না। কাশেদ ভাই 5000, কাশেদ ভাই 5000। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। এরকমই নারা লাগাবেন আপনারা। এমনি তো মুসলমানের উপর অত্যাচারের শেষ নেই। अरे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। काশেদ ভাই जिंदा। মুসলমানকে কমজোর ভাবা হচ্ছে। যদি আমরা সংখ্যায় কম, তবে মুসলমানের মধ্যে আছে দম। দেখিয়ে দিল ফিলিস্তিনের মুসলমান। ইসরায়েলের সামনে তারা কিছুই ছিল না, কিন্তু আজ 10 মাস হয়ে গেল, ইসরায়েল হিলে গেল। আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, জার্মান অস্ত্র দিতে দিতে থকে গেল। সামান্য ফিলিস্তিনের মুসলমানকে হার মানাতে পারে না। জোরসে বলো সুবহানাল্লাহ। কারণ তারা খাঁটি ইমানদার। আল্লাহ বলেছে কোরআনে, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। তোমরা ঘাবড়ে যেও না, সংখ্যায় কম। তোমরা চিন্তিত হয়ো না, সংখ্যায় কম, অর্থ নাই, চিন্তিত হয়ো না। খাঁটি মুমিন হয়ে যাও, খাঁটি মুসলমান হয়ে যাও, তোমরাই জয়লাভ করবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। চৌধুরীর ছেলে তৌসিফ 1000 টাকা দান করেছে। सालाउद्दीन 500। हाँ बाकी वो बाहर से। अच्छा माशाअल्लाह, बाहर में भी आदमी है, वहीं वहीं पे दान करेगा। अच्छा, যারা এখানে আসতে পারবেন না, পিছনে লোক আমাদের জালসা কমিটির বসে আছে, আপনারা ওখানেও দিয়ে দিতে পারেন। দোস্ত, বন্ধুগণ, ভাই আমার,
যেহেতু আপনারা জানেন আমাদের জলসাগুলা কিছু না কিছু একটা উন্নতিকল্প হয়ে থাকে। এটা কিসের উন্নতিকল্প বলা হয়নি? ঈদগাহা। তাহলে তো আমি বাইরের লোককে কম বলবো, এটা আপনাদের ব্যবহারের জায়গা। নয়া বাস্তির প্রত্যেকটা ঘরের মুসলমানকে বলবো, দেখেন মসজিদ এটা আপনাদের দায়িত্ব, মাদ্রাসা যদি হয় এটা আপনাদের গ্রামবাসীর দায়িত্ব, ঈদগাহা যদি হয় এটা আপনাদের গ্রামবাসীর দায়িত্ব। অন্যের দিকে চেয়ে থাকলে হবে না, আপনাদেরকে জোশ নিয়ে বের হতে হবে। হ্যাঁ, তৌসিফ 1000, আব্দুল কাদির 1000। আচ্ছা, পৃথিবীতে শুনেন মজার কথা বলছি, সবচাইতে বেশি ভালোবাসতে হয় কাকে? বললাম কাকে? এ জোরে বলেন না কাকে? বুখারী শরীফ কিতাবুল ঈমান 6 পৃষ্ঠার হাদিস। নবী নিজে বলেছেন, বহুবার শুনেছেন আলিমুল মার মুখে, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। অতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুমিন মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নবী আমাকে নিজের বাপ চাইতে, ছেলে চাইতে, সন্তান চাইতে, আত্মীয় স্বজন চাইতে বেশি ভালো না বাসতে পেরেছ, ততদিন তোমরা পূর্ণ মুসলমান হতে পারোনি। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে? জোরে বলেন কাকে? নবীকে। তারপরে কাকে ভালোবাসতে হবে? নবীর পর পৃথিবীতে কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হয়? জোরে বলেন, তাই না? আরে একটা কিছু তো বলো। হ্যাঁ, মাকে আর বাবাকে। জোরে বলুন মাকে আর, জোরে বলুন কাকে? মাকে আর। আল্লাহ বলেন পবিত্র কোরআনে, ওয়ালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কওলান কারীমা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জোরে বলুন হাত উঠে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা তোমার বাপ আর মা তাদেরকে জীবনে তোমরা উফ শব্দ পর্যন্ত বলবে না। এটা আল্লাহ নিষেধ করেছে। আল্লাহ। জোরে বলুন কে নিষেধ করেছে? জোরে বলুন কে নিষেধ করেছে? জোরে বলুন কে? আল্লাহ। আরে মুখ খুলে বলুন না কে? আল্লাহ। একবার বলবেন আল্লাহ, আল্লাহ 10 বার বলে আমার বান্দা, আমার বান্দা। তো মন খুলে বলুন না আল্লাহ। আল্লাহ। কে নিষেধ করেছে? আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, বান্দা তোরা তোর বাপ মাকে উপ শব্দ পর্যন্ত বলিস না। আমার নবী সহি হাদিসে বলেন, হুমা জান্নাতুকা ওয়া হুমা নারুকাল হাদিস। তোমার বাপ মাই হচ্ছে তোমার জান্নাত, আর তোমার বাপ মা হলো জাহান্নাম। এরা যদি হয় রাজি, আল্লাহ তাআলা রাজি। এরা যদি নারাজ, আল্লাহ তাআলা নারাজ। তাহলে বাবাজি ভাই, এবার মারাত্মক একটা কথা বলতে যাচ্ছি, কান খুলে শুনেলেন। বাপ যদি নারাজ, মা যদি দুঃখ পেয়ে থাকে, আপনি সেজে গুজে ছুটেছেন আজমির শরীফ খাজা বাবার দরবারে, খোদার কসম করে বলছি, খাজা বাবার দরবার যাওয়া হবে, আসা হবে, একটা নেকি পাবেন না। কথা বুঝাতে পেরেছি? মায়ের ওষুধের পয়সা নাই, বাবার খাবারের পয়সা নাই, আপনি ছুটেছেন পীর সাহেবের উরুস মানাতে। একটা পীর সাহেবের নয়, 1 লাখটা পীর সাহেবের উরুস মানান আর জুলুস মানান। আপনার বাপ মা যদি আপনার উপরে অসন্তুষ্ট হয়, কোনো নেকি আপনি পাবেন না উরুস মানিয়ে, কোনো নেকি পাবেন না আপনি জুলুস মানিয়ে। বাপ মাকে নারাজ করে আপনি যদি হজ করতেও গিয়ে থাকেন, আপনার হজ কবুল হবে না, আপনার নামাজ কবুল হবে না। তাহলে একবার ভেবে দেখবেন,
বাপ মায়ের হক আমার আপনার উপরে কতটা। বেরাদার বন্ধুগণ ভাই, এই জন্য আমার আল্লাহ কোরআন পাকে কয়, উফ শব্দ জীবনে তাদেরকে তোরা বলবি না। বাবাজি ভাই, আবার আমার নবী বলছেন পৃথিবীতে দুটা মেয়েকে খুব ভালোবাসতে হয়, বেশি বেশি ভালোবাসতে হয়। একটা হলো মা, আর একটা হলো নিজের বিবি। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। বিবির জন্য মাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না, আর মায়ের কারণে ফের বিনা কারণে বিবিকেও দুঃখ দিতে মানা। নবী বলেন এই দুটা মেয়েকে তোমরা সবচাইতে বেশি ভালোবাসবা। মা যে তোমাকে 10 মাস 10 দিন গর্ভে রেখে নিজের দুধ পান করিয়েছে 2 বছর। বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা বলে একটা মা একটা বাচ্চাকে 2 বছরে দুধ পান করায় 40 মণ। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। কত মণ? জোরে বলেন কত মণ? 1 ফোঁটা দুধের দেনা কেউ শোধ করতে পারবে না। একজন সাহাবী নিজের মাকে পিঠে বেঁধে, অচল মা অনেক দূর রাস্তা পায়ে হেঁটে এসে কাবা শরীফে 36 বার 36 মাইল দূর থেকে হেঁটে এসে 36 বার পিঠে করে মাকে তাওয়াফ করিয়েছে কাবার। হজ করা লোক নবী পাককে জিজ্ঞেস করলো, হুজুর আমি আমার মায়ের কিছু হক আদায় করতে পেরেছি? নবী বলেন, তোমার জন্মের কালে তোমার মাকে যে কষ্টটা লেগেছিল সে একটা ঝাটকার হক এই 36 বার হজ করিও আদায় হয়নি। তাহলে ভাবছেন আপনি কোথায় মা কোথায় বাবা? কোনদিন জন্ম জন্মান্তরে করিলে সাধনা দয়াবতী। কথাটা সত্যি না কেতাব মিথ্যা? নামে নিজের বাবার নামে 1000 টাকা দান করেছে। মাশাআল্লাহ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পরে মানাই তার কোলে করে, কষ্টের কথা মায়ের আর মনে থাকে না। আবার একটি সন্তানের দায় কত মাঝে প্রাণ হারায়। একটি সন্তানের দায় কত মাঝে প্রাণ হারায়। একটি সন্তানের দায় কত মাঝে প্রাণ হারায়। সে মায়ের তোমরা কেন সেবা করলে না? দয়াবতী দরদিনী মা, দয়াবতী দরদিনী হয় আমার মা, দয়াবতী দরদিনী মা। মায়ের কথা বলবো কত, যদি বলে বছর শত তব না ফুরায় আমার মায়ের বর্ণনা। জোরে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। মায়ের কথা বলবো কত, যদি বলে বছর শত তব না ফুরায় আমার মায়ের বর্ণনা। মা যে জগতের সেরা, মায়ের নিন্দা করে যারা। মা যে জগতের সেরা, মায়ের নিন্দা করে যারা। মানুষ বলে সেই জনারে কেউ তো মানে না। দয়াবতী দরদিনী মা, দয়াবতী দরদিনী হয় আমার মা, দয়াবতী দরদিনী মা। একশো 100 করে 200 টাকা পারবেন মায়ের নামে দিতে? 100 করে 200 টাকা। যতটি লোক বসে আছে একটু যদি মায়ের শ্রদ্ধা মনে থাকে,
বড় ভাইয়ের নামে? আচ্ছা, সব মিলিয়ে 5,000। নারে তাকবীর। আল্লাহু আকবার। হলো না? মুসলমানকে কমজোর ভাবছে, দেখিয়ে দেন যে আমরা আছি দুনিয়াতে। অত চিন্তা নাই, ভয় নাই, টেনশন নাই, সংখ্যাতে যদিও কম, এখনো আছে আমাদের মধ্যে দম। নারায়ে তাকবীর। জোরসে বলো নারায়ে তাকবীর। নারায়ে রিসালাত। सेतारुल शेख। सेतारुल शेख। घर कहाँ भैया आपका? यहीं पर है। 5,000 रुपया। 1,000 বাবার জন্য, 1,000 মায়ের জন্য, 1,000 দাদুর জন্য, 1,000 দাদির জন্য, 1,000 বড় ভাইয়ের জন্য 5,000। সুবহানাল্লাহ। দোয়া করে দেবো সবার জন্য। আর মহিবার শেখ 2,000। এ দাদা, নিজের জন্য কিছু দিবেন না? আপনি নিজের জন্য, আপনি যেন ভালো থাকেন, 1,000 টাকা দিয়ে দেন। 6,000। ভাবিকে বাদ দিয়ে দিলেন। আপনি কতটা ভালোবাসেন, দিবেন না ভাবির জন্য? আমি আগেই বলেছি মাকেও ভালোবাসতে হয়। নবী বলেছেন পাশাপাশি তোমার স্ত্রীকেও ভালোবাসবা, তাকে কষ্ট দিও না। কারণ তোমার স্ত্রী তোমার হাত ধরে বাপ ছেড়েছে, মা ছেড়েছে, ভাই বোন সমাজ সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে, তোমাকে বিশ্বাস করে দিয়েছে। 1,000। মাশাআল্লাহ। 7,000। নারে তাকবীর। নারে তাকবীর। আপনার ছেলে মেয়ে একটাও নেই, ওরাকে কেন বাদ দিবেন? কে ভালোবাসে না ছেলে মেয়েকে? 8,000 করেন। নারে তাকবীর। নারে রিসালাত। দিল হো তো ऐसा দিলদার জैसा। দোয়া একটু হাত উঠে দোয়া করেন তো ভাই, আমি এখনো দোয়া করিনি। এ আল্লাহ, তুমি রহিম, তুমি রহমান, তুমি দয়া করে দান কবুল করো তোমার বান্দা বান্দীদের দান। এ আল্লাহ, যে যেমন করেছে এখন পর্যন্ত দান করেছে তোমার নবীর মহব্বতে। এ আল্লাহ, আমার ভাই সেতারুল সাহেব নিজের নামে, বাপের নামে, মায়ের নামে, দাদর নামে, দাদির নামে, স্ত্রীর নামে, ছেলে মেয়ের নামে যে উদ্দেশ্য নিয়ে দান করেছে গো মাবুদ, এতটি লোকের সঙ্গে হাত তুলেছি। আমি না হয় জঘন্য, আমি না হয় নগণ্য, আমি না হয় তোমার বান্দা সামান্য, আমি না হয় গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে আছি, কেউ তো ইমানদার হবে। আল্লাহ, সাচ্চা তোমার তাকওয়া শেয়ার কোনো বান্দা হবে, তার দুয়ার বরকতে আমাদের সবার হাতকে কবুল করে নাও। আল্লাহ, দানকারী দান কবুল করো নিজ রহমতে। সোনার টুপি পড়িয়ে দিও তাদের সবারও মাথাতে। আমিন আমিন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন মোদের দোয়া কবুল করো গফুরুর রহিম। বাহাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহুম্মা नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर, नारे हैदरी, या अली, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, या रसूलुल्लाह, मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब जिंदाबाद, मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब जिंदाबाद, मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब जिंदाबाद, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारा रिसालत। या रसूलुल्लाह। তাড়াতাড়ি বসে পড়ুন, তাড়াতাড়ি, কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না, সবাই বসে যান দুরূদ শরীফ মহব্বতে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
মুহাম্মদ وعلى آله সাইয়্যিদিনা مولانا محمد জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। সবাই আমার সাথে সাথে বলবে, নবীর যুগে জন্ম হলে ভালো হতো না খারাপ হতো? এই সবাই একবার বলবেন, ভালো হতো না খারাপ হতো? ভালো। তো বলেন, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। দুই নয়নে রাসূল পাক, দুই নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো। সুবহানাল্লাহ। সবাই বলেন, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। আসিত ভেসে হযরতে বেলালের মধুর আযান, যে আযানে ছিল এত প্রেম মুগ্ধ সারা জাহান। দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়িলে কেমন হতো। দয়ার নবীর পিছে নামাজ পড়িলে কেমন হতো। দুই নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো। মহিবার শেখ 2000 টাকা, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। ভাই, যে যা পেরেছেন দিয়েছেন, সবার জন্য দোয়া করব মুক্ত হস্তে খোদার ওয়াস্তে। পরের বক্তা চলে এসছে, এই জন্য বেনামি 1000। লম্বা কথা আর বলবো না, তবে আশা করছি আজকে আমি যেটুকু কথা আপনাদের সামনে বলেছি তার মধ্যে কিছু কথা শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের প্রত্যেকের জন্য আছে। সেটা যদি আমরা নিয়ে বাড়ি যেতে পারি তাহলে আমাদের জালসা শোনা সার্থক হবে, নচেত সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। আসা যাওয়া শুধু হবে। আসেন তো কিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন আলিমুলমার কাছ থেকে। এই জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন কোরআনে, ফাসআলু আহলা যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন। তোমরা জানো, তোমরা প্রশ্ন করো যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে যে বিষয়ে তোমরা জানো না। এই জন্য যে কোনো কাজ করার আগে আলিম ওলামা মুফতি মাওলানার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে নেবেন। কিভাবে আমরা যে বিয়ে দিব ছেলের, কিভাবে দিতে হবে। আজকাল ছেলের বিয়েতে অনেক টাকা যৌতুক চেয়ে মেয়ের কাছ থেকে জাহান্নামী হয়ে যেন না, ছেলেকে জাহান্নামী বানায়েন না। কেউ যদি মেয়ের বাপকে বাধ্য করে একটা সুতাও নিয়ে থাকেন, সেইটা ফেরত না করা পর্যন্ত আপনার মাপ পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। গাড়ি আর টাকা তো দূরে থাক, জোর করে জেদ করে মেয়ের বাপের কাছ থেকে একটা ঘড়িও যদি নিয়ে থাকেন, সেটাও রিটার্ন করতে হবে মরার আগে, সেটাও ওয়াপাস করতে হবে মরার আগে। হ্যাঁ, জাহাঙ্গীর 1000 টাকা দান করেছে, আল্লাহ পাক কবুল করে। কাঠমিস্ত্রি জাহাঙ্গীর, আল্লাহ যেন কবুল করে, মনের আশা পূর্ণ করে। আতাউর 786, আল্লাহ পাক যেন কবুল করে, মুখে রাখে হাসি। আমিন, জাযাকাল্লাহু ফিদ দারাইন। আমি আপনাদের কাছ থেকে আসি, আর লম্বা কথা বলতে পারলাম না। দান ধ্যান অনেক কিছু পড়ে আছে, এগুলো মুফতি সাহেব আপনাদের সামনে পরে ডাক করবেন। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, আর লম্বা কথা বললাম না। তবে ভাষায় যদি হয় ভুলভ্রান্তি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। আমার নাম্বারটা অনেকে দিয়ে গেছিলাম, অনেক ভাইয়ের কাছে আছে, অনেক ভাইয়ের কাছে নেই। যারা মনে করবেন নাম্বারটা আপনারা রাখতে পারেন, 9734 9742 34।
এটাতে আমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে। কালকে যেটা আপনাদের সামনে বলে গিয়েছিলাম যে আমি আপনাদের সেবায় এই মোথাবাড়ির পাশে মেহেরাপুর স্ট্যান্ডে গিয়ে আমার নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। একটা বেনামাজ বেনামি 5,000 বেনামি কত? বলতেও পারেন আর পিছাও ছাড়েন। 5,000 বেনামি 5,000 বেনামি যখন আছে তো ওটা তো আর এলান করার দরকারই নাই। কথাটা কেমন? ও তো দিয়েছে গোপন ভাবে, তার ওটা কথা বলে লাভ কি? যখন নামই বলবে না তার এলান করার দরকার নেই, চুপচাপ রেখেলেন, ওটা ফালতু সময় নষ্ট করছেন। ঠিক আছে? তো যেটা বলছিলাম, আপনাদের সেবায় আপনাদের খিদমতে আমি ছোট্ট একটা চেম্বার করে মানুষের 2 বছর ধরে সেবা করছি। আলহামদুলিল্লাহ 2 বছরের মধ্যে অনেক ভাই বোনদেরকে অপারেশনের হাত থেকে বাঁচিয়েছি আল্লাহর রহমতে। চাইলে আপনারা যোগাযোগ করে বিভিন্ন বিষয়ে একটু পরামর্শ নিয়ে তারপরে আগে বাড়ার চেষ্টা করবেন। আর যে কোনো কাজ করবেন, আপনি পীরের মাজারে যান, উরুস মানান, জুলুস মানান, আলিমদের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে সব কিছুকে শরীয়তের অংশ মনে করে নেবেন না, নচেত আপনি ভালো করতে গিয়ে মন্দ করে বসে থাকবেন। এই জন্য আলিমুল মার পরামর্শ অবশ্যই নেওয়ার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, গনি নামে 1500 টাকা দান করেছে। টনি, রনি, জয়জন তৈ রকম কথা। কেউ বলছে টনি, কেউ বলছে জনি, কেউ বলছে রনি। নামটাই ভালো হয়নি। কথা বুঝা গেল? নামটাই ভালো হয়নি। নাম রাখতে হয় ভালো, নাম রাখতে হয় ইসলামী। ওই জন্য বললাম, কোরআন শরীফে দেখলেই খালি নাম রেখে দিবেন না যে কোরআন শরীফে যা আছে সেটাই নাম রেখে দেব। কোরআন শরীফে যেটি নাম আছে সবটি ভালো না। ফেরাউনও আছে, নমরুদও আছে, আছে না নাই? ইবলিসও আছে, খিনজিরও আছে। একটা মেয়ে